शुरू करना वा अल्लाह का नाम लैके जो बहुत बड़ा मेहरबान है जी ते रहम करदे जरा नहीं ढिल करदा महरम दिलां दा जो जानी जान है जी प्यारिओ अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल ने जनाब ठीक ठाक हो मालिक तुहाडे ते अपना खास करम करे और जिउंदे वसदे रहो जनाब प्रोग्राम अदबी वेड़ नाल तुहाडी सेवा च हाज़र हां जी और ये प्रोग्राम बड़े खलूस नाल मुहब्बत नाल प्यार नाल साडे प्रोग्राम दे जिहड़े प्रोड्यूसर राणा अतीकुर रहमान आदिल साहब ने जनाब बना सवार के तुहाडी खिदमत विच पेश करदे ने लिहाजा प्रोग्राम नूं देखिया करो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ हैदर अली हैदर जी अस्सलाम वालेकुम जनाब जी वालेकुम अस्सलाम हैदर भाई की हाल चाल जी अल्हम्दुलिल्लाह मालिक की करीमी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया अदबी वेरा मेरा अपना वेरा है पंजाबी गलबात होवे ते मैं पिछा होवां ये हो नहीं सकदा ਤੇ मैं बहुत ममनून हाँ महबूब भाई तुहाडा और तुहाडे प्रोड्यूसर साहब दा कि उन्होंने अज मैनू मदू किया अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे जी प्यारे इत्थे ये गल तुहाडे नाल सांझी करनी जरूरी है और पूरा पंजाब जिहड़ा इस गल तो वाकिफ है कि हैदर भाई दी जिहड़ा ना शुरू तो ही मेरे ख्याल शुरू तो लत दा इशू तुहाडा सी पोलियो वगैरह नहीं 2013 च मेरा एक्सीडेंट होया सी जी 2013 च मेरा एक्सीडेंट हो गया सी फिर कुछ डॉक्टरां दियां गफलतां फिर कुछ साडे बजुर्गां जे ने घरां च पिंडां थावां दे रहण वाले मतलब उस तरह दी तवज्जो नहीं उस तरह दी तवज्जो नहीं होंदी क्योंकि पिंडां थावां दे रहण वाले वो ज्यादातर डॉक्टर दी बजाय डॉक्टर नूं पिंडां थावां सियाणा भी कहंदे ने ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਕੀਮੀ ਟੋਟਕੇ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਕੀਮੀ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਿਲਕਣ ਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗਾਰਾ ਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਫਿਸਲਣ ਹੋਈ ਤਿਲਕਣ ਹੋਈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਨੇ और एक बार फिर जी हड्डी फ्रैक्चर हुई है और उस लत नूं कटना पिया है एडी मतलब मुश्किल चो साडा वीर गुजरिया और देखो इत्थे खुद ही अना वकार अणख इनू असीं की कह सकते हैं जो भी है हैदर नहीं सी चाह रहा कि किसी भी सज्जन मित्र वरना इत्थे ना साडा जो रुझान अजकल चूंकि असीं सोशल मीडिया के दौर च इत्थे बंदे मामूली जी सिर पीड़ होवे ना जिवें उंगली भी किसी जख्मी हो जाए जनाब इत्थे बुखार हल्का जिहा हो जाए ते तस्वीर लाई हुंदी है जनाब हालात बहुत माड़े आ गए ने ते जनाब दुआ वास्ते है ते हैदर दी चंद दिन पहले वो लत कट्टी गई है जनाब मैं ते मेरे एकदम जिस टाइम ये गल सुनी है ना हैदर मेरे ते जिवें कालजे नूं रुग भरिया गया यकीन करो ते मैं इन्हां कोल इस वास्ते आया सी कि एक ते इन्हां दी इन्हां नाल बैठा गपशप लावां इस वाले नाल ज़ाहिर बंदा तन्हाई दा शिकार भी हो जांदा यार बेली जदों आउंदे आ हुणे ही जनाब थोड़ी देर पहले इजाज़ असीर जी हुई आए हुए सन बशीर फैज साहब आए हुए सन ते मतलब इस तरह बंदे दा एक तरह दा लहू बहदा क्यों जी बिल्कुल सही बात अच्छा लगदा है कि यार बेली आंदे ने जिन्हां सहेलियां नाल बंदा खेडदा होवे जिन्हां सहेलियां नाल बंदा रहंदा होवे ओ कोल ना होण ते फिर भावें खलकत सारी आ जाए एक दूजे का दुख एक दूजे की आवाज एक दूजे की चीख नहीं सुन सकदियां तीमारदारी नाले मरीज दी तीमारदारी वैसे भी साडे दीन विच सुन्नत है बिल्कुल सुन्नत है अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हुण जेहड़ी इन्हां दी ए वाली लत है ना जी अगे ते है सी मतलब थोड़ा मामला ते है जी ना जी मेरे ख्याल हां जी अगे ये हैगा सी एक सी वैसे हां जी कमजोर सी तो फिर रहंदा सा यानी कि अगे पीछे आन जान तुहाडे दोस्तां नाल तुहाडा जिथे भी सदा आना तुहाडे कोल आ जाना हो जे दोस्त मित्र बुलांदे सन लेकिन हुणे मेरे ख्याल डॉक्टर ने उठों बिल्कुल कट दी हां जी गोडे कोलों उन्होंने कट दी उन्होंने बस तुसीं दुआ करना जी मालिक जल्दी जेड़ा जख्म है बेहतर होएगा इंशाअल्लाह ताला
ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਉਦਮੀ ਜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, क्योंकि शायर की जिंदगी मुशायरे विच ही। क्यों जी? बिल्कुल, मेरा वजूद शेर है, मेरा वजूद शायर ने मेरा। अच्छा, असी मालिक तुहानू जल्दी सेहतमंद करे। आमीन। शायरी वल कदों आए ते किवें आए ते जरा थोड़ा जिहा दसो। मैनू याद है 2001-2 दी गल है, मैं 6वीं 7वीं क्लास से पढ़दा सा। मैनू शौक सी डाइजेस्ट वगैरह पढ़न दा, जसूसी हो गया, उर्दू हो गया, डाइजेस्ट हो गया, और सब तो मेन मैनू बहुत ज्यादा शौक सी बच्चों का बाग एक उर्दू सही चलती सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मुख्तलिफ मुसन्नफीन अपना कलाम भी लिखते सन और कहानियां वगैरह भी। जी जी। मुहर्रम ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ में पढ़दा सा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹर्रम ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ਊਰੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਤ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਿੰਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂਦਲੇ ਵੱਲ ਪੈਦਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਨੀਰ ਜਿਲਦ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਈਜੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਅੰਚਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ 10 ਮੁਹर्रम है ਤੇ ਅੱਜ मुकम्मल बंद है। वो फिर मैं 8 किलोमीटर का सफर फिर पैदल वापस घर किया। यानी कि गल करन दा मतलब और मकसद ये सी कि 7वीं क्लास तो मैनू शेर कहन दा और पढ़न दा मुतालिया करन दा शौक लगा। 8वीं क्लास विच बकायदा तौर ते मैं पहला शेर किया सी उर्दू पंजाबी। पंजाबी? हाँ, पहला शेर मैं पंजाबी दा किया सी। वो कहो तो इजाजत होवे ते मैं एक दिहाड़े सूरज वांगू चमकांगा। एक दिहाड़े सूरज वांगू चमकांगा। एक दिहाड़े सूरज वांगू चमकांगा, सोचा अंदर सूरज रखिया होया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मेरा पहला शेर सी। जदों मैनू नहीं पता है किवें होया किवें नहीं होया। फिर 8 पास कीतियां ते मोहम्मद बिन कासिम चले गए। साडे बहुत तांदले वाला दे मशहूर शायर मोहम्मद बिन कासिम स्कूल है। स्कूल है मोहम्मद बिन कासिम साइंस सेकेंडरी स्कूल। मेरे बहुत साडे तांदले वाला दे मशहूर शायर सन। उत्तर लैंदे पासे चढ़दे पासे ऑल वर्ल्ड विच हजरत नाज खिलवी साहब ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਤੇ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ ਅਤੀਕ ਫੈਜ਼। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਸ਼ੀਰ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਚਸਕਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੁਖਤਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੋ, ਵਾਹ, ਤੇ ਕਲਿਆ ਚੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੋ ਤੇ ਕਲਿਆ ਚੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੋ, ਰਿਹਾਈ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਹੈ ਸਨੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੀਕ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। अच्छा, तुसी फिर बशीर फैज साहब को चले गए? हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे अब्बू भी लिखते ने। मैं कि यार मैनू बड़ा शौक है मिलन दा ना, ठीक है। ते उस टाइम वो डॉक्टर बशीर फैज साहब थाना बालक होंदे सन, सॉरी बट्टू चौक होंदे सन। उत्थे उन्होंने अपना सिलसिला रोजगार मारा क्लिनिक टाइप बनाया होया सी। जदों गया ते सलाम दुआ होई, उन्होंने खुले मत्थे इस्तकबाल किया। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿਨਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਜ਼ ਖਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸਾਡੇ ਜੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਨਾ, ਉਰਦੂ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ,
ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਸ ਖਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਤਾਲਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ? हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ महबूब भाई अल्लाह का शुक्र कि अज तक मैं किसी उर्दू शायर और पंजाबी शायर किसी भी उस्ताद शायर को अपना मिसरा चेकआउट नहीं करवाया, मुकम्मल इस्लाह नहीं करवाई। अच्छा। नाज खियालवी साहब उन्होंने एक ही चीज मैंने कही सी कि बेटा जे शेर कहना है तो फिर मुतालिया करो। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਤਾਲਿਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, जी मुतालिया दे जोर। ਮਤਲਬ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੋ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, सर मैंने कितने जॉन एलिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਤਾਲਿਆ ਹੈ? जी जी मुख्तलिफ मुख्तलिफ लोगों ने मैंने जॉन एलिया साहब दी ना एक गल बहुत याद आ गई है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ? नहीं मैं बकायदा शगीर्द हाँ नाज साहब होना दा, ठीक है। यानी कि उन्होंने को बह के भी मैं जहाने दानिश मैंने पढ़ाते सन दिल्ली का एक सफा उस्ताद एहसान दानिश साहब उन्होंने की किताब सी जहाने दानिश, ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਹਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਨੇ ਜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਤੋਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ सलाम मशवरा इसलाह अपना यानी कि वो इल्मे अरूज खासकर इल्मे अरूज वो मैं उन्होंने को भी सीखी है। उस तो हट के गुल जहान भाई ने जोराबाद खुशाब तो शहजाद नैयर साहब ने उन्होंने को भी मैं इल्मे अरूज और मारा मोटा तनकीद दा बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। यानी ये सिखन सिखान का ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੋ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਮੋੜ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। YouTube ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। लो जी, गल बड़ी खूबसूरत तुसी कर रहे सी। नाज खियालवी साहब हो गए, शहजाद नैयर साहब हो गए, गुल जहान साहब हो गए और फिर अबैदुल्ला तौहीदी साहब हो गए। जी जी। अच्छा, ये सारे लोगों को तुसी कुछ ना कुछ लिया है। अच्छी बात है यार, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। साडे फैसलाबाद दे भी कुछ जी ऐसे है जिहड़े कहंदे साडा कोई उस्ताद नहीं, लेकिन वो सारे एक दूजे दे उस्ताद, एक दूजे दे उस्ताद। ये भी बहुत अच्छी गल है। बिल्कुल जी। ते सारे एक बारी मित्तो निजात होना तांदले च फिदा बुखारी भी मौजूद सी, उत्थे मैं भी सां ते शायद ये चाहता भी सी, और वही शायद वो प्रोग्राम सी जिथे तहजीब हाफी भी बैठा सी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उथे तुसी बशीर फैज नू पग बनाई जनाब, ते ओ उस्ताद शागिर्दी वाला सारा प्रोसेस। हजूर देखो, जही बात है किसी को बहन वास्ते ना ओदा होना लाजिम है, एवें नहीं बैठा जांदा। पग्गा होर भी ने, पग्गा ਇੱਥੇ ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਜੀ ਨੂੰ ਹਸਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇੰਜ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ तो ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ 450 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ PDF ਮੈਂ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਗੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ PDF ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਅਵੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਗੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂਗਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਨਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੋਰਾ, ਮਾਇਆ, ਗੀਤ, ਹਾਈਕੋ, ਬੋਲੀਆਂ, ਨਜ਼ਮਾਂ, ਗਜ਼ਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਖ ਮੇਰੀ ਦਰਿਆ,
ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਕਨਵਰਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਹਦ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਨਫਰਦ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਨਫਰਦ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ, ਹੈ। ਪੱਗ ਵੱਲ ਆਓ ਜਲਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ। मैं फिर मशवरा किया अपने आप ने गो कि मैं जी, जी। ज्यादातर अपने आप ने तन्हाई च बहुत मिलता अच्छी मैं बंदे नूं मशवरा तसल्ली हो जांदी तसल्ली हो जाती मैं मशवरा किया मैं क्या कि यार चलो फैसा बोना नु जाके ना पग बनांदे आ बकायदा शक्कर भी बनांदे जूठा भी खादा बनांदा अच्छा ठीक है ते ये अल्लाह दा शुक्र है कि मालिक दी करीमी नाल कि उन्हां ने जितना भी दस्या ना जितना उन्हां दे कोल हैगा सी ना उन्हां ने मैनू दस्या है बहुत अच्छी बुखीली नहीं की बहुत अच्छी। ठीक है ये नहीं गल बाप रोले च नहीं रखी गल गोल नहीं की उन्होंने मैनू कहा कि मेरा पुत्र मैनू इन्हां चीज़ां दा पता है जितने जोगे वो है ने वो दसदे ने ते बाकी तुसी दोस्त मैनू कोई मिसा आ जाए कोई फिर ना आंदा होए बहुत अच्छा जी हैदर भाई जिंदे बसते रहो जनाब। ये सिलसिला हैदर ने अपना जरा शेरी हुनर है ਉਹ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈਏ ਕਿਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਏ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਇਹ ਹੈਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖੋਂ ਵੱਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਿਖੋ ਨਾ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜੋ। ਹੈਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 450 ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਦਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਹੈਦਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡੂ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਦਰ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। हाँ मैं ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਬਾਚਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ बेशक ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਰੇ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। जी जी बिल्कुल मैं महबूब भाई पहली जो किताब का ऐलान किया 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹਿ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਫਿਲਨ ਦੀ ਬਹਿ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਰੱਕਬ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਫਰਦ ਬਾਹੂਰਾ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹਿ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਂ। ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ 90 80 90 95 ਇੱਕ ਗਜ਼ਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਚ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਚਾਈ ਚਾਈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਈ ਦਿਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਣੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਐਵੇਂ 2013 ਚ ਦਿਲ ਕਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਦਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਆਂ ਬੁਖਾਰੀ ਤੋਂ ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਨਾ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ 2013 ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਪੈਡ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿਓ, ਲਿਖ ਚਾਰ ਦਿਓ। ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਥੀਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਬਾਚਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਦਰ ਯਾਰ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਏ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਰੀ। ਕਿਤਾਬ ਕਦੋਂ ਛਪੀ? ਕਿਤਾਬ 2000 ਮੈਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਾਮ ਕਿਤਾਬ। ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ? ਬੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦੀ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ? ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੁਲ ਜਹਾਨ उन्होंने जब मेरे शेर वगैरह पढ़े ना तो उन्होंने कहा कि यार मुझे लगता है कि ये 8वें दर की शायरी है। 8वें
8वें दर की शायरी है, 8वें दर की शायरी है। यानी कि ये अगली ओके शायरी है। सो इस करके ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੀਸਰੀ ਆਂਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਆਂਖ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਜੀ ਅੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ? ਸਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਤੀਜੀ ਅੱਖ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। हर बंदे को मौजूद है। सर देखो तीसरी आंख तो मुराद है छठी है सर। वाह 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 वाह। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ 7ਵੇਂ ਕੋਠੇ 'ਚ, 8ਵੇਂ ਕੋਠੇ 'ਚ, ਤੀਜੇ ਕੋਠੇ 'ਚ, ਚੌਥੇ ਕੋਠੇ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਕਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਹਰ महबूब शर्मा ਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਹ ਹੋਣਾ, ਫਲਾਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਦੀ ਖੜਕੀ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਸ਼ੀਰ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਬਸ਼ੀਰ ਫੈਜ਼ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ ਅਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਸ਼ਰਫ ਸ਼ਾਕਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛਟੀ ਆਂਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਔਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਬਾਜ਼, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ, ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਸੁਣਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ। ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਾਮਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਔਰ हैदर ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਹਾ। ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਬਸ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਚੁਨਵੇਂ ਚੁਨਵੇਂ ਜੀ ਜਿਹੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਵੇਂ ਖੈਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਵੇਂ ਖੈਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਵੇਂ ਖੈਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। क्या कहने, क्या ਉਹ कहने, ਜੋ ਸਾਵੇਂ ਖੈਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, क्या कहने। ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ਖਬਰ ਨਿੰਦਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, अच्छा है, वाह वाह। ਖਬਰ ਨਿੰਦਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। और मिसरा कहना एडा सौखा हरगिज नहीं, आहा, वाह वाह वाह। मिसरा कहना एडा सौखा हरगिज नहीं, मिसरे उते वेला लगा होया है। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मिसरा कहना एडा सौखा हरगिज नहीं, मिसरे उत्ते वेला लगा होया। मिसरे उते वेला लगा होया है। और वाह, वाह। पिंड दे अंदर तस्से लोकी मर रहे ने, ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਸੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। बहुत अच्छा ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਸੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ बहुत ਨੇ, अच्छा बहुत अच्छा। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਦਰ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। वाह हैदर मेरे इश्क ने उत्थे मरना है, वाह वाह। जिस कोठे विच पक्खा लगा होया है। भाई क्या कहने, क्या कहने। एक छोटी ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਜੀ। ਜੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲਓ ਜੀ ਮੋੜਵੀਂ ਘੜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ हैदर अली ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ हैदर ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। जी जी जड़ावाला, तांदला, लिचकोट, समुंदरी सारा फैसलाबाद जी है। जी 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 लेकिन फिर भी अगर वेख्या जाए जड़ा वाले का एक अपना मोखा, जी जी बिल्कुल तांदले का अपना नक नक्शा है, जी जी समुंदरी का अपना मुहांदरा है। जी जी तांदले का जिहड़ा अदबी मंजरनामा है जी जी ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? सर घुटन महसूस होंदी है। क्यों? मैं हक परस्त बंदा, मैथों झूठ दा बड़े बड़े नाम पैदा किए ने तांदले ने, नाज ख्यालवी, नासिर शाह, बिल्कुल बसीर फैज, किबला नसीर बलोच, असगर बलोच, फखर जमान अदील, अखी दा सुरमा ने, साडे सिर दा ताज ने,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ 10 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ। ਹਾਂਜੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਤਫਰਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤਫਰਕਾ ਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਔਰ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਸੀ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਬਤ ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਦਬ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਢੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਤਾਦਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦੀਬ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਸਿਆਣਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਰਨ ਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਦਬੀ ਮਾਹੌਲ। ਜੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰੇ ਦੇ ਜੀ ਜੀ 5 ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂਦਲੇ ਦੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 1 ਸਰ 5 ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਮਾਲੇ ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਗਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸਗਰ ਬਲੋਚ ਠੀਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜੀਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਬੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਏ ਵਿਛੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਏ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਉਹ ਵਿਛੜਿਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸਗਰ ਬਲੋਚ ਅੱਗੇ ਅਸਗਰ ਚਲੋ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਛਿਮਲਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਫੈਜ਼ ਅਸਲੀ ਦੋ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਜਾਜ਼ ਅਸੀਰ ਭਾਈ ਨੇ, 3 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੂਰ ਹਸਨ ਅਰਮਾਨ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਬਹੁਤ, ਗੋ ਕੇ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕਦੋਂ ਕਾਮਤ ਜੀ, ਜੀ, ਦੇਖਣੀ ਜੀ, ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਦੋਂ ਕਾਮਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਇਰ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ 5 ਹੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਮੀਰੀ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਛੋਟੀ ਬੈਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਾਦੂ ਰੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਵਾਹ, ਜਾਦੂ ਰੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਜਾਦੂ ਰੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਾਹ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਗਿਆ ਏ, ਹੂੰ, ਅੱਜ ਜੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਗਿਆ ਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਏ ਆਇਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾ, ਬਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਵਾਹ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਰਿਆਜ਼ੀ ਵਰਗਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਰਿਆਜ਼ੀ ਵਰਗਾ, ਤਾਈਓ ਸਮਝਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਰਿਆਜ਼ੀ ਵਰਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਵੰਗਾ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਪਿੰਡੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸੁਣ ਲੈ
ਪੂਰੀ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਹੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਪੂਰੀ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਜਬੂਰੀ ਭੁੱਖੇ ਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸੁਣ ਲੈ, ਪੂਰੀ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਜਬੂਰੀ ਭੁੱਖੇ ਦੀ। ਭੁੱਖ ਮਜਬੂਰੀ ਭੁੱਖੇ ਦੀ। ਕੰਮ ਤੇ ਰਜਵੇਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਵਾਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰਜਵੇਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁੱਖੇ ਦੀ। ਵਾਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰਜਵੇਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁੱਖੇ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੁੱਟੇਗੀ, ਹੂੰ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੁੱਟੇਗੀ, ਮਲ ਕਸਤੂਰੀ ਭੁੱਖੇ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੁੱਟੇਗੀ, ਬਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮਲ ਕਸਤੂਰੀ ਭੁੱਖੇ ਦੀ। और तेरी जात मुकम्मल है, हूँ, तेरी जात मुकम्मल है, जात अधूरी भुखे दी। बहुत अच्छा। तेरी जात मुकम्मल है, जात अधूरी भुखी। जात अधूरी भुखे दी। और हैदर पिंडा शरबत वांग, वाह, हैदर वाह, वाह। पिंडा शरबत वांग, अख अंगूरी भुखे दी। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। लो जी, असी हैदर अली होरां कोलों गलकथ भी सुनी है और शायरी भी सुनी है, और प्यारे तुसी एक चीज देखी है जिहड़ी मैं महसूस की है, और तुसी भी महसूस करोगे, और सारी गल कथ सुनने तो बाद महसूस करोगे कि किते भी पूरे इंटरव्यू विच गल करदे हो है हैदर दे मत्थे ते तरेली नहीं, दुख दे आसार नहीं। हैदर जुर्रत, उद्यम और हिम्मत दा इस्तारा है, और यही बड़ी खुशी वाली गल है। तुसी वेख रहे हो ਇਹ ਲੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ हैदर ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਇਜਾਜ਼ ਅਸੀਰ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਬਸ਼ੀਰ ਫੈਜ਼ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਕੀਨਨ ਆਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂਦਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ हैदर। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ हैदर ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ हैदर ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ हैदर ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ हैदर ਦੀ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਆਮੀਨ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो, प्रोग्राम के हवाले नाल अपनी सलाह मशवरे दो, और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह सुने दे।